Hello everyone, welcome to EduLanka YouTube channel. ඔයගොල්ලන්ට French language එක හරිම පහසු විදියට stress නැතිව ඉගෙන ගන්න ඕනද? Then you are in the right place. මේ video series එකෙන් මම French for beginners step by step උගන්වනවා. Simple explanations, correct pronunciation සහ ඔයගොල්ලන්ගේ ඇත්ත ජීවිතයේදී French use කරන්න මම උගන්වනවා. ඔයගොල්ලෝ studies, exams, travel එහෙම නැත්නම් future career එකට French ඉගෙන ගන්න හිතනවා නම් මේ channel එක ඔයගොල්ලන්ට perfect. So don't forget to subscribe, like this video and join our French learning family. Let's learn French together. Allows on comments. අපි මේ video series එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ Le Salutation. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් ගත්තොත් greetings. සිංහලෙන් ගත්තොත් ආචාර විධි. එතකොට අපිට ජීවිතයේදී එදිනෙදා ජීවිතයේදී අපි වැඩිපුර greetings මේ Le Salutations අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අපි පළවෙනි lesson එකේ මේ greetings ගැන ඉගෙන ගමු. එතකොට අපිට French වල මුලින්ම අපිට අපේ pronunciations develop කරගන්න තියෙනවා. එතකොට මම මෙතන මේ dialogue පාවිච්චි කරලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ pronunciations improve කරන එක. අපි මේ dialogue එක pronounce කරලා salutations ඉගෙන ගමු. එතකොට මුලින්ම තියෙන්නේ salut. salut. salut කියන්නේ hi. දෙවැනියට තියෙන්නේ Salut, je m'appelle Manuel. Salut, je m'appelle Manuel. ඒකේ meaning එක Hi, my name is Manuel. තුන්වෙනියට තියෙන්නේ Et toi, comment tu t'appelles? Et toi, comment tu t'appelles? The meaning of that is and what's your name? And what's your name? හතරවෙනියට තියෙන්නේ Je m'appelle Anish. My name is Anish. Je m'appelle Anish. My name is Anish. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Excuse-moi. Vous appelez comment? Je m'appelle Sophie Delpas. Et vous? Je m'appelle Jean Martin. අපි දැන් මේ ඩයලොග් එකේ මීනින් එක බලමු. Bonjour madame. Hello madame. Hello miss or madam. Bonjour monsieur. Hello sir. Excuse-moi, vous appelez comment? Excuse me, what's your name? Je m'appelle Sophie Delpas. Et vous? My name is Sophie Delpas. And you? Je m'appelle Jean Martin. My name is Jean Martin. Let's learn how to greet people. Bonjour, enchanté, comment ça va? Salut, bonsoir, bon après-midi, bienvenue. So, now we are going to learn the salutations furthermore. So, stay with this lesson. Attention. Then salut, bonjour. මොකද්ද මේ දෙක? දෙකෙන්ම කියන්නේ salut වලින් hi, bonjour, hello, hi. මේ දෙකෙම එක meaning එක උනාට අපි salut use කරන්නේ informal. ඒ කියන්නේ අපි යාළුවෝ එක්ක කතා කරද්දී එතකොට මේ salut වලින් hi, bye මේ කියන meanings දෙකම මේ salut වලින් කියනවා. එතකොට මේ salut use කරන්නේ informal conversation එකක. ඒ කියන්නේ අපි යාළුවෝ එක්ක කතා කරද්දී එතකොට මේ bonjour use කරන්නේ formal conversation එකක. ඒ කියන්නේ අපි ගුරුවරයෙක්ට වැඩිහිටියෙක්ට වැදගත් කෙනෙක්ට කතා කරද්දී bonjour කියලා කතා කරන්න පුළුවන්. bonjour කියන්නේ hello. හරි අපි මේ වචන දෙක ඩයලොග් එකක යූස් කරලා බලමු. ඒ වගේම තව දෙයක්. comment ça va?
como allez-vous? මේ මොකක්ද? අපි මේ ගැන තව ඉගෙන ගන්නවා මේ ලෙසන් එකේ ඉස්සරහට. දැනට මේක නිකමට මතක තියාගන්න como ça va and como allez-vous ඒ දෙකේම meaning එක how are you. ඇයි එහෙනම් මේ දෙකක්? මොකටද දෙකක්? como ça va. como ça va අපි use කරන්නේ මේ සැලියු වගේම informal conversation එකක. ඒ කියන්නේ අපි යාළුවෙක් කතා කරද්දි අපිට යාළුවෙක්ව හම්බුනාම how are you කියලා අහන්න අපිට පුළුවන් como ça va use කරන්න. නමුත් මේ como allez-vous අපිට use කරන්න බෑ informal conversation එකක. අපි ඒක use කරන්නේ formal. ඒ කියන්නේ ටීචර් කෙනෙක් එක්ක, වැඩිහිටියෙක් එක්ක, දෙමව්පියෝ ඒ වගේ වැඩිහිටි වැදගත් පුද්ගලයන් formal conversation එකක තමයි como allez-vous ඒ කියන්නේ how are you use කරන්නේ. අපි දැන් මේ dialogue එක පොඩ්ඩක් බලමු. මෙතන මේ යාළුවෝ දෙන්නෙක් meet වෙනවා. මෙතන salut, como ça va, hi, how are you. එතකොට මෙතන අනිත් රූපේ මෙතන formal conversation එක. ළමෙක් සහ වැඩිහිටියෙක් තමයි මෙතන කතා කරන්නේ. එතකොට bonjour, como allez-vous, hello, how are you. හරි. අපි read කරන්න විතරක් ඉගෙනගෙන මදි. අපි ඒකට reply කරන්නත් ඉගෙන ගන්න ඕන. එතකොට ඔයගලන්ට මෙතන පේනවා අපි කොහොමද read කරාම reply කරන්නේ. So let's learn how to reply to greetings. මෙතන පේන ඔයගලන්ට ça va bien, merci, pas mal, comme ci comme ça, ça va mal. මේ වගේ greetings. එතකොට අපි මේවා එකින් එක ඩිස්කස් කරලා meanings මොනවද කොහොමද මේවා pronounce කරන්න කියලා ඉගෙන ගමු. ça va කියන්නේ it's going well වගේ greeting එක. දැන් මේකේ මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. කවුරු හරි ඔයාට ça va කිව්වොත් ඔයාට ça va කියලා උත්තර දෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ ça va කියන්නේ how are you පස්සේ ආපහු ඔයාට කියන්න පුළුවන් ça va I'm fine. කවුරු හරි ça va එහෙම කිව්වොත් ඔයාට ça va කියලා උත්තර දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ça va කියන word එකේ meaning එක how are you එහෙම නැත්නම් I'm fine. මේක pronounce කරන්නේ ça va. මේක informal greeting එක. හරි. එහෙනම් අපි බලමු ça va bien. මොකද්ද මේ ça va bien කියන්නේ? හරි අමුතුයි වගේ දැනුණට ça va bien කියන්නේ it's going well. මොකක්ද? ça va. දැන් මෙතන bien කියන එකේ තේරුම well. ça va bien කියන්නේ I'm doing well. කියන්නේ very well. කියන්නේ මෙතන ගොඩක් හොඳයි නම් අපිට කියන්න පුළුවන් ça va bien කියලා. එතකොට මේකේ meaning එක I'm fine. ඒ කියන්නේ I'm doing well. මේක pronounce කරන්නේ කොහොමද? ça va bien. ça va bien. හරි. ça va bien merci. මොකද්ද මේ? I'm doing well, thank you. අපි මේ වචන එකින් එක අපි ඉගෙන ගන්නවා මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට. දැනට අහන් ඉන්න. ça va bien merci. I'm doing well කියලා අපි ça va bien කලින් ඉගෙන ගත්තා. මොකද්ද මේ merci? ඒ කියන්නේ thank you. new word එක. මේක කොහොමද pronounce කරන්නේ? ça va bien merci. I'm doing well, thank you. එතකොට මොකද්ද මේ pas mal. not bad. දැන් කවුරු හරි ça va කියලා ඇහුවොත් ඒ කියන්නේ එච්චරටම හොඳ mood එකක නැත්තම් වට කියන්න පුළුවන් not bad. කොහොමද? pas mal. හරි. එතකොට comme ci comme ça. කියන්නේ like so we can neither good or bad. හොඳකුත් නැහැ නරකකුත් නැහැ. කියන්නේ නිකන් යන word එක. comme ci comme ça. එහෙම තමයි pronounce කරන්නේ. comme ci comme ça. මොකද්ද මේ ça va mal කියන්නේ?
දැන් අපි ගොඩක් greetings ඉගෙන ගත්තා. බය වෙන්න එපා මේ වීඩියෝ එක අන්තිමට මම මේ greetings ඔක්කොම එකතු කරපු chart එකක් දෙනවා. එතකොට ඔයගලන්ට මේවා මතක තියාගන්න ලේසි. දැනට අහන් ඉන්න. සවමාල්. සවමාල්. It's going badly. ඒ කියන්නේ ඔයාලට හොඳ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයා ලෙඩ වෙලා නම් කවුරු හරි සවා. How are you කියලා ඇහුවොත් ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. සවමාල්. It's going badly. ඒ කියන්නේ හොඳ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට ලෙඩ වෙලා ඉදී එක ගොඩක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සවමාල්. අන්න එහෙම එක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න කොහොමද? සවමාල්. අපි මේ ඩයලොග් එකට යමු. දැන් මම කියනවා informal conversations ලු formal conversations ලු. ඔයගොල්ලන්ට මේ ඩයලොග්ස් දෙක අහගෙන හිටියොත් බලා ගන්න පුළුවන් මොකක්ද මේ difference එක formal and informal conversation. So මේ පළවෙනි ඩයලොග් එක Harry and Ron අතර තමයි තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු. Sally. Sally ඔයගොල්ලෝ දන්නවා hi. Sally, como tu tapel? Sally, what's your name? කියන්නේ hi, ඔයාගේ නම මොකද්ද? Je m'appelle Harry Potter. එතකොට Je m'appelle Harry Potter. එතුයි කියන්නේ මගේ නම Harry Potter and you. කියන්නේ ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මගේ නම Harry Potter and ඔයාගේ නම මොකද්ද? Je m'appelle Ron. මගේ නම Ron. හරි. එතන මේ informal conversation එක. අපිට දැන් formal conversation එකක් ගත්තොත් the professor, the teacher, professor. එතකොට මේක teacher and Manuel අතර යන dialogue එක. මෙතන teacher ඉන්නවා කියන්නේ මේක formal. Bonjour Manuel. Bonjour monsieur. Bonjour Manuel. Hello Manuel. එතකොට Manuel කියනවා Bonjour monsieur. Hello sir. Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? එතකොට මේක දැන් formal විදිය. මේක comment tu t'appelles? ඒක අපි use කරන්නේ informal තැනක. දැන් මෙතන French වල informal and formal කියලා විදි දෙකක් තියෙනවා. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. Comment vous appelez-vous? ඒක තමයි formal විදියට අහන්නේ what is your name? එතකොට the professor කියනවා Je m'appelle Jean Martin. මගේ නම Jean Martin. අන්න new word එකක් au revoir. Au revoir. ඒ කියන්නේ bye monsieur. දැන් Manuel කියනවා bye monsieur. කියන්නේ monsieur කියන්නේ sir. Au revoir monsieur. Bye sir. Total professor කියනවා au revoir Manuel. Bye Manuel. Now we are at the end of the lesson. So this is the review of the lesson. This is a simple chart. You can remember this lesson using this chart easily. හරි එහෙනම් අපි මේ chart එකේ තියෙන වචන බලමු. මේක තමයි මේ lesson එකේ සාරාංශය. Salutation. Greetings. À bientôt. See you soon. අපි ඒක new word එකක්. À bientôt. See you soon. Bonjour. Good morning. Hello. මේ bonjour කියන වචනේ අපිට උදේදී එහෙම නැත්නම් formal conversation එකක නම් hello කියන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Bonne nuit. Bonne nuit. Good night. Bonsoir. Good evening. Bonsoir කියන්නේ good evening. Ça va bien. Merci. Et toi? Fine. Thank you and you. දැන් මේ ça va bien මේක informal conversation එක. මේක අපිට යාළුවෙක්ට එහෙම කියන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් formal කියන්නේ ගුරුවරයෙක්ට එහෙම නැත්නම් adult වැඩිහිටියෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Comment allez-vous? Comment allez-vous? How are you? How are you? Comment ça va? How are you? මේක informal conversation එක. අපි මේවා කලින් ඉගෙන ගත්තා. මේක මේ lesson එකේ සාරාංශය. එහෙම නැත්නම් review එක.
කොමෝසවා how are you? කොහොමද තපෙල්? දැන් ඔයාට කාගෙන් හරි නම අහන්න ඕන වුණොත් අපිට කොමෝතු තපෙල් what is your name කියලා අහන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක් දුරට යාළුවෙක්ට. යාළුවෙක්ගෙන් තමයි අහන්නේ. කියන්නේ ඒක ඉන්ෆෝමල් විදියක්. Como vous appelez-vous? Como vous appelez-vous? What is your name? මේක ෆෝමල්. එහෙම නැත්නම් අපි මේක වැඩිහිටියෙක්ගෙන්, ටීචර් කෙනෙක්ගෙන්, ඒ වගේ වැදගත් පුද්ගලයෙක්ගෙන් තමයි මෙහෙම අහන්නේ. Other man. See you tomorrow. දැන් ආභ්‍යන්තෝ see you soon. හැබැයි see you tomorrow. හෙට හම්බෙන්නම් නම් other man පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Dormez-vous? Are you sleeping? දැන් කවුරු හරි නිදාගෙන ඉන්නවා වගේ නම් dormez-vous? Are you sleeping කියලා අහන්න පුළුවන්. vous and you මේක formal. will feel දැන් මේ grammar පැත්ත අපි ඉදිරියේදී ඉගෙන ගන්නවා. දැනට will feel කියන්නේ girl කෙනෙක්ට කියලා මතක තියාගන්න. fair brother එතකොට and garçon boy madam miss කියන්න පුළුවන්. madam mademoiselle miss mademoiselles miss monsieur sir හරි මේ අන්තිම ටික එච්චර වැදගත් නැහැ දැනට මතක තියාගන්න. ඉස්සරහ වීඩියෝස් වලින් අපි මේක ඩීප්ලි ඉගෙන ගන්නවා. හරි දැන් අපි ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්ත මේ වීඩියෝ එකකින්. එකපාරට ඉගෙන ගන්න බැරි වුණාට කමක් නැහැ. අපිට ටික ටික ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න පුළුවන් මේ ලැන්ග්වේජ් එක. Let's recall what we have learned. දැන් අපි මේ lesson එකේදී ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. දැන් අපිට French කියන්නේ France වලින් foreigner කෙනෙක් හම්බුනොත් අපිට small conversation එකක් build up කරන්න පුළුවන්. ඒ තරමට දේවල් ඉගෙන ගත්තා. මේ activities ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක ආපහු refer කරලා එහෙම නැත්නම් මතකයෙන් ඔයගලන්ට කරන්න පුළුවන්. දන්නේ නැති දෙයක් තිබ්බොත් ඔයගලන්ට comment කරන්න පුළුවන්. මේ activities කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් answers දාන්න. Alright. අද lesson එක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. ඔයගලන්ට මේ French කියන language එක මේ ප්‍රංශ භාෂාව ඔයගලන්ට interesting එහෙම නැත්නම් හරිම lazy කියලා හිතුණා නම් please මේ වීඩියෝ එකට like කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට useful කියලා හිතුණා නම් මේ YouTube channel එක subscribe කරන්න සහ ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. මේ channel එකෙන් අපි French step by step beginners ලට හරිම පහසු විදියට උගන්වනවා. So if you have big dreams like studies, traveling or future career, French is a powerful skill and a powerful language. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ තව exciting French lessons ටිකක් අරන් එනවා. එහෙනම් එතකන් keep practicing, stay confident and never stop learning. À bientôt mes amis. See you soon my friends.